Good morning, students. Well, this is a continuation of previous video where we are discussing the first law of thermodynamics. That means when you are supplying heat energy to any system, that is consumed in terms of some part in the increase of internal energy, the other part is to do the external work. So this is the formula. dq is equal to du plus dw. This is amount of heat, this is internal energy, this is work done. Now let us see where do you apply the first law of thermodynamics. Various examples we'll try to quote. For example, you take an isolated system. What is isolated system? Means perfectly non-conducting situation. That means it's not connected. Means system is completely cut off. Cut off from whom? Cut off from surroundings. That means surroundings cannot take heat from the system, nor surroundings can give heat to the system. Similarly, system can give heat to surroundings, nor system can take heat from surroundings. That is what is meant by isolated system. That means dq will be 0. And because there is no change in internal energy, that means du is equal to 0. So if you dq is equal to 0 and du equal to 0, both are zeros, right hands, then the dq equal to 0, du equal to 0. Then what is the dw? That means system does not perform any work. This is application of thermodynamics first law in an isolated system. Okay? Let us take a cyclic process. What will happen in cyclic process? What is cyclic process? ఎక్కడ బయలుదేరిందో అక్కడ రావాలి. System returns to its initial state. ఎక్కడ బయలుదేరిందో అక్కడ రావాలి. ఇనీషియల్ స్టేట్ ఎవరికి? ప్రెషర్, వాల్యూమ్ అండ్ టెంపరేచర్. చేంజ్ జరిగినప్పటికీ ఏ స్టేట్లో బయలుదేరిందో అదే స్టేట్కి వెనక్కి వస్తే కనుక దాన్ని సైక్లిక్ ప్రాసెస్ అంటారు. అప్పుడు ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ మనకి ఏం చెప్తోంది? dq ఈక్వల్ టు du ప్లస్ dw. ఇది చెప్తుంది. నో చేంజ్, వెనక్కి వచ్చేసింది కాబట్టి నో చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. Carefully observe this. All of you have to understand, and especially mechanical students have to understand, because most of the heat engine designs are based on these thermodynamic laws. ఎప్పుడైతే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీలో మార్పు లేదో, దట్ మీన్స్ యువర్ du విల్ బి 0. ఇఫ్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ du విల్ బి 0, దెన్ ఆటోమేటికల్లీ dq విల్ బి dw. అంటే ఏంటి? హోల్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ సప్లైడ్ to the system is used to do work against external pressure. du ఈక్వల్ టు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే dq ఈక్వల్ టు dw. మొత్తం హీట్ అంతా కూడా ఎగనెస్ట్ ప్రెషర్ వర్క్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తుంది. ఇది సైక్లిక్ ప్రాసెస్. Now let us see the adiabatic change situation. Adiabatic change ఏంటి? Heat is neither given to the system
nor taken from it. సిస్టమ్కి మనం హీట్ ఇవ్వడం ఉండదు, సిస్టంలో తీసుకోవడం ఉండదు. సో ఈ ఫార్ములా అప్లై చేస్తే dq ఈక్వల్ టు du ప్లస్ dwలో హీట్ ఇవ్వడం ఉండదు, అంటే జీరో, du ప్లస్ dw. సో వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై du, దేర్ ఫోర్ మైనస్ dw. అంటే కనుక సిస్టంలో కనుక కంప్రెషన్ జరిగి ఉంటే dw ఈజ్ నెగటివ్. dw నెగిటివ్ అంటే అర్థం ఏంటి? దిస్ ఇంప్లైస్ du ఈజ్ పాజిటివ్. పాజిటివ్ అంటే దట్ మీన్స్ రైజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది సిస్టమ్. కేర్ఫుల్లీ లిసన్. ఎడియాబాటిక్ చేంజ్లో హీట్ ఇవ్వడం లేదు, హీట్ తీసుకోవడం లేదు, అంటే dq 0, dq 0 అంటే du ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ dw అవుతుంది. కంప్రెషన్ జరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది? వర్క్ డన్ నెగిటివ్ అవుతుంది. సో యూ హ్యావ్ టు రికలెక్ట్ వర్క్ డన్ ఆన్ ద గ్యాస్, వర్క్ డన్ బై ద గ్యాస్. సో ఎప్పుడైతే కంప్రెషన్ జరిగిందో వర్క్ డన్ నెగిటివ్ అయిందంటే dw నెగిటివ్ అంటే మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ du పాజిటివ్, అంటే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ పెరగాలి. సో దేర్ ఫోర్ మనం తీసుకున్నటువంటి ఎడియాబాటిక్ కంప్రెషన్ ఏదైతే ఉందో ఆల్వేస్ కాజెస్ హీటింగ్. ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ పెరగడం అంటే ఏంటి? హీట్ పెరగడమే. సో దిస్ ఈజ్ ఎడియాబాటిక్ compression. Now let us see what happens in adiabatic expansion. ఇదే adiabatic expansionలో dw పాజిటివ్, du నెగటివ్. సో therefore temperature of gas decreases. అంటే ఎడియాబాటిక్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆల్వేస్ కాజెస్, టెంపరేచర్ తగ్గడం అంటే కూలింగ్ జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద ప్రిన్సిపల్ దట్ ఈస్ జనరల్లీ వర్క్డ్ ఇన్ రిఫ్రిజిరేటర్ కాన్సెప్ట్లో కూడా ఇది వస్తుంది. ఇది ఎడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ గురించి. నా ఐసోథర్మల్ చేంజ్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. 4వ అప్లికేషన్ ఐసోథర్మల్ చేంజ్. ఐసోథర్మల్ చేంజ్ అంటే ఏమిటి? టెంపరేచర్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. ఇది ఆల్రెడీ మనం డెఫినేషన్లో చూసాం. అంటే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ పెరగదు, అంటే du 0. సో దేర్ ఫోర్ dq ఈజ్ ఈక్వల్ టు dw అవుతుంది. అంటే టోటల్ హీట్ సప్లైడ్ ఏదైతే ఉందో is utilized in doing work against external pressure. This is isothermal theory. So these are all different applications of thermodynamic first law. Now let us look at second law of thermodynamics. There are two different statements for this. క్లాజెస్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్పాడు, కెల్విన్ ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్పాడు. జనరల్ స్టేట్మెంట్ చూద్దాం. జనరల్ స్టేట్మెంట్ ఏమిటంటే హీట్ ఎప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది? హై టెంపరేచర్ బాడీ నుంచి లో టెంపరేచర్. నార్మల్గా హీట్ ఫ్లో ఎలా ఉండాలి? ట్రై టు అండర్స్టాండ్. హాట్ బాడీ ఉంది, ఇక్కడ కోల్డ్ బాడీ ఉంది. ఈ రెండు టచ్లోకి వస్తాయి. ఈ టచ్ని ఏమంటాం మనం? థర్మల్ కాంటాక్ట్ అనాలి. హాట్ బాడీ హై టెంపరేచర్, కోల్డ్ బాడీ అంటే లో టెంపరేచర్. ఇటు నుంచి ఇటు ఫ్లో ఉండాలి. ఇటు నుంచి ఇటు ఉండాలంటే కుదరదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెకానికల్గా ఆలోచించండి. పైన ఎక్కడో ఉంటుంది, ఇంటి పైన టాప్లో వాటర్ ట్యాంక్.
న్యాచురల్గా కిందకి వాటర్ ఫ్లో ఉంటుంది, హై పొటెన్షియల్ నుంచి లో పొటెన్షియల్. కానీ కింద నుంచి పైకి వెళ్ళాలనుకోండి మోటార్ పెట్టి తోడాలి మనం. అంటే ఎక్స్టర్నల్ వర్క్ జరిగితే కానీ లో నుంచి హైకి వెళ్ళదు, హై నుంచి లోకి అనేది నార్మల్గా వస్తుంది. రియల్ లైఫ్లో కూడా చూస్తాం. దీన్నే ఇక్కడ అప్లై చేస్తారు సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్లో. అంటే వేడి హీట్ ఏదైతే ఉందో అది దానంతరం అది లో టెంపరేచర్ బాడీ నుంచి హై టెంపరేచర్ బాడీకి వెళ్ళదు. హై టెంపరేచర్ నుంచి లో టెంపరేచర్ న్యాచురల్గా వస్తుంది, కానీ లో టెంపరేచర్ నుంచి హై టెంపరేచర్కి దాని అంతరం అది వెళ్ళదు. ఎప్పుడు వెళ్తుందంటే ఎక్స్టర్నల్ ఏజెన్సీ కొంత పని చేస్తే అప్పుడు కోల్డ్ నుంచి హాట్కి వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తుంది. సో దేర్ ఫోర్ మనం స్టేట్మెంట్ ఎలా చెప్పచ్చు అంటే జనరల్గా హీట్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ డస్ నాట్ ఫ్లో ఫ్రమ్ a body at a low temperature to a body at high temperature unless an external agency does some work ఆన్ ద సిస్టమ్. అంటే ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో ఇది సప్లైడ్ అనమాట. మనం ఇస్తే కానీ చేయదు. ఎయిర్ కండిషనింగ్ కానీ రిఫ్రిజిరేటర్ కానీ ఈ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ బేస్ కింద వర్క్ చేస్తాయి. దీన్ని డిఫరెంట్గా మాట్లాడచ్చు. డిఫరెంట్గా మాట్లాడడం ఏంటంటే ఇంతగా చెప్పాను, 2 డిఫరెంట్ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చా. క్లాజెస్ అనే శాస్త్రవేత్త ఏం చెప్పాడు, ఇటు నుంచి అటు వెళ్ళదు, అటు నుంచి ఇటు రావాలంటే ఇది ఉండాలి అంటున్నాం కదా, అది ఇంపాసిబుల్ అని చెప్పాడు. అంటే హీట్ టు లో టెంపరేచర్ బాడీ నుంచి హై టెంపరేచర్ బాడీకి వెళ్ళడం అనేది ఎక్స్టర్నల్ ఏజెన్సీ లేకుండా జరగదు. ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్. అది క్లాజెస్ స్టేట్ చెప్పినట్టు. సో దీన్నే కెల్విన్ ఎలా చెప్పాడంటే ఎనర్జీ కోల్డ్ బాడీ నుంచి బిలో ద కోల్డెస్ట్ సరౌండింగ్స్కి వెళ్ళదు. ఆల్రెడీ సపోజ్ ఐస్ ఉందనుకోండి, మంచులో పెట్టాం, ఐసే తక్కువ టెంపరేచర్లో ఉంది, చుట్టూ కోల్డ్ సరౌండింగ్స్ ఉన్నాయి, ఇంకా దాంట్లో హీట్ ఫ్లో ఉండదు, కంటిన్యూస్ ఎనర్జీ సప్లై ఉండదు. అది కెల్విన్ స్టేట్మెంట్. ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇంజిన్ అయినా సరే పర్ఫెక్ట్ ఇంజిన్ ఉండదు అని. ఇది ఐడియల్ సిచ్యువేషన్. సో దేర్ ఫోర్ ఫస్ట్ లా కనుక మనం చూస్తే థర్మోడైనమిక్స్ ఫస్ట్ లా, దీనికి ఇంజిన్ డిజైన్లో మనం ప్రూఫ్ వర్కౌట్ చేయొచ్చు దీనికి వేరియస్ ఎగ్జాంపుల్స్లో. కానీ సెకండ్ లా తీసుకుంటే దీని అర్థం ఏంటంటే పర్ఫెక్ట్ ఇంజిన్ ఉండదు, కొంత హీట్ లాస్ ఉంటుంది ఏదైనా సరే. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని అర్థం చేసుకోవడం గ్యాస్ స్టవ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పచ్చు. సిలిండర్లో ఉన్న మొత్తం గ్యాస్ అంతా కూడా యుటెన్సిల్స్కి వెళ్ళటల్లా. సిలిండర్ ఆన్ చేస్తున్నాం, బర్నర్ బంద్ అవుతుంది, గిన్నె వేడెక్కాలి, దాంట్లో ఉన్న కంటైనర్ వేడెక్కిన తర్వాత దాంట్లో ఉన్న కంటెంట్ వేడెక్కాలి. మధ్యలో హీట్ లాస్ ఉంటుందో లేదు సరౌండింగ్స్. సిలిండర్లో ఉన్న హీట్ అంతా డైరెక్ట్గా కనుక కంటెంట్ కనుక సప్లై అయితే సిలిండర్ ఎక్కువ కాలం రావటం లేదు కదా, కొంత హీట్ లాస్ ఉంటుంది. పర్ఫెక్ట్గా జరగడం అనేది ఉండదు, పర్ఫెక్ట్ ఇంజిన్ ఉండదు, ఐడియల్ సిచ్యువేషన్ అనమాట. దేర్ ఫోర్ థర్మోడైనమిక్స్ సెకండ్ లాకి ప్రూఫ్ డైరెక్ట్గా ఉండదు. ఇది హైపోథెటికల్ స్టేట్మెంట్. పర్ఫెక్ట్ ఇంజిన్ అనేది ఉండదు, ఇది ఇట్స్ అన్ ఐడియల్ సిచ్యువేషన్. దిస్ అబౌట్ థర్మోడైనమిక్స్ లా సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్. ఈ థర్మోడైనమిక్ లాస్ మోలార్ స్పెసిఫిక్ హీట్స్ డిస్కషన్ పూర్తయింది. స్పెసిఫిక్ హీట్స్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఎట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ అండ్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్. దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్. ఇప్పుడు నౌ విల్ ట్రై టు అబ్టైన్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ, మేయర్ రిలేషన్. అయితే ఈ రిలేషన్ డైరెక్ట్గా మనం చేయలేదు. ఎందుకు చేయలేదంటే ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆధారంగా థర్మోడైనమిక్ లాస్ అర్థం చేసుకుంటే సిపిసివి రిలేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు డూ నౌ. Now let us see the relation between Cp and Cv. Cp minus Cv equal to R. Derivation అన్న మేయర్స్ ఈక్వేషన్ అన్న ఒకటే. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఒక కంటైనర్ తీసుకున్నాం. సో దిస్ ఈస్ లెట్ us say gas is kept in a cylinder having a piston, frictionless piston అనుకోండి. సో కొంతసేపటికి ఇది ఎక్స్పాండ్ అయితే ఏమవుతుందంటే రైజ్ అవ్వడానికి అవకాశం, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉందనుకో. లోపల ఎక్స్పాండ్ అయినప్పుడు గ్యాస్ పిస్టన్ పైకి జరుగుతుంది, అది మన ఉద్దేశం.
So what we are trying? We are considering 1 mole of an ideal gas having volume V at pressure P and temperature T, contained in a cylinder closed by a frictionless piston. ఫ్రిక్షన్ ఉండకుండా ఉండదు, ఫ్రిక్షన్ లేదనుకున్నాం అంటే హీట్ అనేది కొంత లాస్ లేకుండా ఉండడం కోసం ఫ్రిక్షన్ లేదు. ఫ్రిక్షన్ లేనటువంటి పిస్టన్ ఉన్నటువంటి ఒక కంటైనర్లో 1 మోల్ తీసుకున్నాం ఐడియల్ గ్యాస్. ప్రెషర్ P ఉంది, వాల్యూమ్ V ఉంది, T టెంపరేచర్. ఇప్పుడు టెంపరేచర్ T నుంచి DT రేస్ చేయాలి. కొంత DT రేస్ చేయాలంటే హీట్ కావాలి. సో దేర్ ఫోర్ heat required to raise the temperature by a small amount, let us say dt, at a constant volume CV దగ్గర ఈజ్ ఎంత అవుతుంది అంటే మనం కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ దగ్గర చేస్తాం dQV. ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ dt పెరగాలి అదంటే మాస్ ఎంత 1 మోల్ కదా, 1 మోల్ ఇంటూ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ అంటూ టెంపరేచర్ dt అన్ని యూనిట్స్ అవుతుంది. ఇక్కడ CV ఏమిటిది? మోలార్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఎట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్. లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాం. ఈ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఏదైతే ఉందో ఇది దీన్ని ఉపయోగించి ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ మారుతుంది. సో దిస్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఇంక్రీజ్ ది ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. ఈ హీట్ ఏదైతే ఉందో అది ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ పెంచడానికి ఉపయోగిస్తున్నాం. ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ టెంపరేచరు అనగానే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఎంత ఉందో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఇది ఉపయోగించి. సో లెట్ us look at that. Therefore ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అంటే du ఏమవుతుంది? du will be dQV, that is CV dt. మనకి ఈక్వేషన్ ఏమొచ్చిందంటే du ఈజ్ ఈక్వల్ టు CV dt. ఇది ఈక్వేషన్ 1. ఇదే ఈ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ CV dt అంటే ఇది dQ. ఈ హీటే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీకి వాడుతున్నాం. ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ du కింద మారుతుంది. సో దేర్ ఫోర్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆర్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్, వాట్ ఎవర్ యూ మే కాల్. ఇప్పుడు ఇందాక వాల్యూమ్ పెట్టాం కదా, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ విల్ గో ఫర్ ప్రెషర్ నౌ. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు రైట్. Now, instead of volume, if the pressure is kept constant, then heat required to raise the temperature of a స్మాల్ అమౌంట్ ఎంతది dt ఈజ్ dQP అనమాట మనకు కావాల్సింది. హీట్ రిక్వైర్డ్ ఎట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మోల్ ఆఫ్ ఎ గ్యాస్, మోలార్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ అండ్ dt. సో దేర్ ఫోర్ you can call it as equation 2, no problem. Here what is Cp? Cp is molar specific
heat of a gas at constant pressure. ఇప్పుడు ఈ హీట్ ఏమవుతుంది, ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఎక్స్టర్నల్ వర్క్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. సో దిస్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఏదైతే మనం డిక్యూపీ అని క్యాలిక్యులేట్ చేసామో ఈజ్ యూజ్డ్ ఫెయిర్లీ అంటే సమానంగా అనమాట టు ఇంక్రీజ్ ద ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఏం చెప్తుంది, అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ గివెన్ ఈజ్ ఫెయిర్లీ యూజ్డ్ బిట్వీన్ ఇంక్రీజింగ్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ వర్క్ డన్. dq ఈక్వల్ టు du ప్లస్ dw అని వస్తుంది కదా, ఆ ఫార్ములా అప్లై చేస్తున్నాం. టు ఇంక్రీజ్ ద ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అండ్ ఫాస్ట్లీ టు పెర్ఫార్మ్ అంటే క్విక్లీ అనమాట ఎక్స్టర్నల్ వర్క్. ఇప్పుడు ఈ బొమ్మ తీసుకోండి. అంటే గ్యాస్ ఎక్స్పాండ్ అయితే ఈ పిస్టన్ పైకి లేవాలి కదా. ఈ పిస్టన్ యొక్క ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏ అనుకుందాం. అప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ వర్క్ ఏమవుతుంది, యాక్చువల్గా ప్రెషరు, ఏరియా అంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. పైకి లేచింది కాబట్టి ఈ ఏరియా డిఎక్స్ పైకి లేచింది డిస్ప్లేస్మెంట్ అనుకున్నాం. సో దేర్ ఫోర్ ఆ హైపోథసిస్ బేస్ చేసుకుని ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ పిస్టన్ ఏమవుతుంది, దట్ పిస్టన్ దట్ మూవ్స్ అవుట్వర్డ్స్ ఏ. అవుట్వర్డ్స్ ఎంత మూవ్ అయింది బొమ్మలో, పైకి ఎక్స్పాండ్ అయినప్పుడు డిఎక్స్ దూరం కదిలి. సో దేర్ ఫోర్ ఏరియా ఏ అనుకొని అవుట్వర్డ్స్ ఎవరి వల్ల, బై ద గ్యాస్ త్రూ ఏ డిస్టెన్స్, ఇదంతా డిఎక్స్. దెన్ ఏ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ డిఎక్స్ ఈజ్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్, పి pressure. So therefore using this we will calculate the external work done. So therefore what is the external work done, dW is equal to PA dx. ADX అంటే ఏరియా ఇంటూ డిస్టెన్స్ అంటే వాల్యూమ్ అయిపోవాలా. సో PdV అవుతుంది. ఎందువల్ల, సిన్స్ A ఇంటూ dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు dV. సో మనకు ఫార్ములా ఏమొచ్చింది, dW ఈజ్ ఈక్వల్ టు PdV అనే ఫార్ములా వచ్చింది. దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 3. సో వీ హ్యావ్ 3 values. Work done you have an equation, at constant pressure you have an equation, and at constant volume you have an equation. So using these 3 equations, so according to first law of thermodynamics, amount of heat at constant pressure, actually dq suffix p రాయాలి, is equal to dqv plus dw. So using equations 1, 2 and 3 substitute చేస్తే మనం Cp dt is equal to Cv dt plus Pdv. This is the basic equation. dqp Cp dt, dqp Cp dt. Okay, then dqv first equation du Cv dt, third equation dw. ఆ మూడు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. Cp dt is equal to Cv dt plus Pdv energy. The gas taken
బీయింగ్ ఐడియల్ గ్యాస్ కదా మనం తీసుకున్నాం. సో ఇట్ ఫాలోస్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్. ఏమిటా గ్యాస్ ఈక్వేషన్? పివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్టీ, ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్. సో దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయండి. డిఫరెన్షియేటింగ్ దిస్ ఈక్వేషన్, పీడివి డివిడిటీతో ఇది పీడివి ప్లస్ విడిపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్డిటి. పీడివి ఒకటి ఇటు నుంచి, పీడివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్డిటి ఒకటి రాస్తాం. ఏం చేత? సిన్స్ డిపి ఈక్వల్ టు 0, ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్లో ఉంది. సో దర్ఫోర్ డిపి 0 అయితే విడిపి 0, పీడివి ఈక్వల్ టు ఆర్డిటి. ఈ పీడివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్డిటి ఏదైతే ఉందో అది మనం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. సో దర్ఫోర్ దిస్ ఎంప్లాయిస్ సిపిడిటి is equal to CVDT plus PDV. What is PDV? RDT. So this is the final equation. So దీన్ని DT strike off చేసేస్తే CP is equal to CV plus R, because temperature is coming as common factor in both. కామన్ లాగేసి DT స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసేస్తాం. లేదా ఈ CV ఇటు పట్టుకొస్తే CP మైనస్ CV ఈజ్ ఈక్వల్ టు R. దిస్ ఈజ్ మేయర్స్ ఈక్వేషన్. This is an important question. So in today's session we have seen the Mayer's relation. Okay? Right. Okay, students. Just now you have seen the continued explanation of first law of thermodynamics. Its explanation, that is in terms of applications. Cyclic process లో ఎలా ఉంటుంది, isolated system కి ఎలా ఉంటుంది, adiabatic change లో ఎలా ఉంటుంది, in adiabatic compression as well as expansion, how the first law of thermodynamics can be applied. That is what we have seen. And then we have seen the hypothetical statement of an ideal statement related to second law of thermodynamics. Based on these two laws, in the last session we have seen the specific heats, molar specific heats at constant pressure and constant volume. Applying these two, we try to understand today, obtaining the relation between both the molar specific heats. That is also known as Mayer's relation. That is to prove Cp minus Cv equal to capital R. That is the gas constant. This is what we have seen today. The related numericals based on this formula we shall take up in the next session. So till then, stay home, stay blessed, stay safe.